Hello students, in this video I am going to teach you the important questions on the chapter continuity and differentiability. Might be 3 mark questions come from this chapter, especially from a differentiation the questions will be there. So what are the questions that we expect from the chapter differentiability on 3 mark questions? First, we should know the concepts behind this chapter. There are composition of functions, implicit functions, logarithmic differentiation, and inverse trigonometric functions, and then parametric functions, and Rolle's theorem and mean value theorem. These are the most expected questions from the chapter on 3 mark questions. So the most very important questions I can say, as sir sent the PDF which are important questions on the chapter continuity and differentiability. So we can see there in that sheet we can see parametric functions and their derivatives, and secondly we can say Rolle's theorem and mean value theorem. So these are the most important questions we can see from the chapter differentiability. Okay, let me take parametric functions and their derivative, and then Rolle's theorem and mean value theorem, the problems. Here you can see on the screen the question on parametric function. Question is on the screen, students. This is from the sheet that I have taken the question. Here x equal to a into bracket t minus sin t, and y is equal to a into 1 plus cos t. Find dy by dx is the question. So this is called parametric function. We should differentiate x with respect to t. So dx by dt, differentiation of x with respect to t, and a is constant, keep as it is. T differentiation with respect to t is 1. Sin t differentiation is cos t. Finished. This is dx by dt. Coming to y, differentiate with respect to t, because t is the parameter here. So y differentiation with respect to t will be dy by dt. Again a is constant, keep as it is. 1 differentiation is 0 because it's a purely constant, and then cos t differentiation, you know that is minus sin t. So I can simplify further. Dy by dt is equal to a into bracket plus into minus will become minus sin t, and then finally dy by dt is minus a sin t. This is all about dy by dt. So now you have to go for the formula of dy by dx, because question is find dy by dx. So dy by dx for parametric formula is in the numerator dy by dt upon dx by dt. Substituting dy by dt, that is here dt you should take in the numerator, because dy by dt in the numerator, that is minus a sin t, and denominator dx by dt. This is dx by dt, substituting in the numerator and in the denominator. So further you can say a and a gets cancelled, and finally the answer is minus sin t upon 1 minus cos t. So this is the value of dy by dx for 3 mark. So what you learned from this question? Separately differentiate x with respect to t and y with respect to t. Substitute the value of dy by dt and dx by dt in the formula dy by dx. Okay, next question. Again the same thing, parametric question. Find dy by dx. Firstly I'll take x equal to a into theta plus sin theta, and here y is equal to a into bracket 1 minus cos theta. As I told you, differentiate x separately with respect to theta, because theta is the variable here. So dx by d theta is equal to a constant as it is. Theta with respect to theta differentiation is 1. Sin theta differentiation is cos theta. Fine. Next, y differentiation with respect to again theta only. Then dy by d theta is equal to a constant as it is, 1 differentiation 0 minus, and cos theta differentiation is minus sin theta. Further you can simplify for dy by d theta, that is a into minus is plus sin theta.
So next, as I told you in the previous question, dy by dx formula for parametric. In the numerator, dy by d theta upon dx by d theta. Next, you simplify by substituting dy by d theta in the numerator, that is here. So a into sine theta upon dx by d theta, that is here, a into bracket 1 plus cos theta. A and e gets cancelled. I can end up the answer with sine theta upon 1 plus cos theta. This is exactly similar to previous question. Hope you all understanding how to differentiate parametric functions. Separately x differentiation with respect to theta and y with respect to theta, then substituting in this dy by dx formula. That gives you the answer for 3 mark. Next question. This is quite different. Need to apply some concepts. Students, this is also called parametric function. Find its dy by dx. Here the question is, prove that dy by dx is tan theta. Means we should get tan theta at the end. Let me take x a into cos theta plus theta into sin theta. Theta into sin theta. This is given x. I'll simplify it first. Differentiate with respect to theta. Theta is the parameter, students. So dx by d theta. A constant as it is. Students, cos theta differentiation is minus sin theta. There is no doubt. Plus. Take care of the next differentiation. Here you can see this is in the form of u into v, product. So apply the product rule. What is the product rule that you studied? D by dx of u into v is what? U into dv by dx plus v into du by dx. We should apply the product rule for theta into sin theta. So let me take clearly. Theta into sin theta, I am going to apply the formula here. First u as it is, and theta as it is ಬರಿಬೇಕು. Sin theta differentiation is cos theta plus v as it is ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ sin theta as it is ಬರಿಬೇಕು into bracket theta differentiation ಮಾಡಬೇಕು. Theta differentiation with respect to theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಇಂಟು ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್. ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು 1 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಓಕೆ. If you observe it carefully, minus sin theta plus sin theta cancel ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ dx by d theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? a into bracket, only the remaining part is theta cos theta. Okay, this is dx by d theta. Similarly, I should take y function. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ y function ಇಲ್ಲಿದೆ. a into sin theta ಮೈನಸ್ ಇದೆ theta into cos theta. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ತೀಟಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಯ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ತೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ product rule on the screen, so use it. u na as it is ಬರಿಬೇಕು. cos theta differentiation minus sin theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ write it in the bracket, confusion ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ cos theta ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ v as it is ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ u ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ theta ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು. a ಇಂಟು cos theta ಮೈನಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆದು ಮೈನಸನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ dy ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ dy ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ dy ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ dx ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ dy ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, dy ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎ ಥೀಟಾ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮತ್ತು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವೆರಿಫೈ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ -4, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ a, b ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a, b. ಓಕೆನಾ? such that f dash of c is equal to 0. This is very, very important. F dash of c equal to 0. So these are the 3 conditions of Rolle's theorem. Okay na? One, function continuous in the closed interval a, b and differentiable in open interval a, b. Second, f of a equal to f of b. And third condition, there exists a c belongs to a, b such that f dash of c equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. These are the conditions of Rolle's theorem. ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ we apply it to verify the sum. Look at this question, number 5. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು f of x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ x² + 2x - 8. ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿಫೈ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ -4, 2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ f of x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x² + 2x - 8 ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡೊಮೇನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a, b. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ a, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ? -4, 2. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಬಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -4, 2. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ -4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. -4² + 2 × -4
-8. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನಗೆ 16 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ -8 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -8. ಟೋಟಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 2 ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2 -8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು 2 4 ಆಗುತ್ತೆ, -8 ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು 0. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿಫೈಡ್. ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸಿ that belongs to open interval -4, 2 such that, what I given you, such that f dash of c is equal to 0. okay, so ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದನ್ನು equation 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. now we'll go back to the function students. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ? f of x is equal to x square ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ x square plus 2x minus 8 ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 2c ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ನೀವೆರಡನ್ನೂ ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 1 and 2 ಅಥವಾ 1 and 2 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ 0 ಇದೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ 2c ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದೆಮ್. 2c ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 2c ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 and 2 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ -1 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -4, 2. ಹೆನ್ಸ್ yes, it is true students, -1 belongs to this interval. Therefore Rolle's theorem verified. The conditions of Rolle's theorem ಏನಾಯಿತು? ವೆರಿಫೈ ಆಯಿತು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಬಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ಗೂ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು? ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a, b ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a, b. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಿ which belongs to the open interval a, b such that, ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೂ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 0 ಬರೆದ್ರೆ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ. ಸಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a, bದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ? ವೆರಿಫೈ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವೇರ್ a = 1 ಆ್ಯಂಡ್ b = 4 ಅಂದರೆ 1, 4. ಸೊ ನಾನೀಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ x² - 4x - 3 ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ.
and it is continuous in closed interval. Number ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, 4 ಇದೆ. and differentiable in open interval 1, 4. first condition is finished. okay, directly ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ theorem ಅಲ್ಲಿ there exists ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. there exists C that belongs to 1, 4 such that ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಈಸ್ 1 ಬಿ ಈಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 square 4 into 1 minus 3. So 1 minus 4 minus 3 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಗೆಟ್ -6. ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 into 4 minus 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16 minus 16 ಮತ್ತು -3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ -3 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ -3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -3 + 6 upon 3. though 6 minus 3 will become 3 upon 3. ಸೊ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1. ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್. ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x² - 4x - 3 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x - 4 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸಿ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ 2c - 4 ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಐದರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 1 and 2 ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ 1 and 2, ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2c - 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -4 ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 1 + 4 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5/2 ಆ್ಯಂಡ್ 2.5 ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 1, 4. Hence conclude that mean value theorem verified. So this is about 3 mark question. ಸೊ ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಒಂದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. These are the questions from the PDF of important questions on the chapter continuity and differentiability solve ಮಾಡಿದೆ. Hope you understood the concept. If not, please watch it once again and solve on your own so that you will write these in the examination. Thank you students.